وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى ربكم حق التقوى، فإن التقوى خير زاد يتزود بها المؤمن ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. عباد الله، إن المجتمعات الإسلامية تتعرض لموجة من اهتزازات أخلاقية متناقضة تخالف مبادئ الإسلام، وتسلب من الفرد والمجتمع السعادة والأمن والاستقرار. ومن أعظم أسباب هذه الهزات نقص الإيمان بالله تعالى. ولقد كان لهذه الهزات صفة العالمية بسبب التقدم التكنولوجي الحديث الذي جعل العالم كقرية صغيرة، ولم يعد بمقدور أي مجتمع إغلاق منافذه أمامها. وما هي أسباب الفساد الأخلاقي المعاصر أيها الإخوة المؤمنون؟ إن من أهم الأسباب الشرعية في الفساد الأخلاقي أولا ضعف الإيمان، والأزمة الكبرى التي يعيشها الإنسان هي أزمة العقيدة، أزمة ضعف الإيمان، ومصدر كل شرور سببها ضعف الإيمان بالله تعالى. وإذا ضعف الإيمان بالله تعالى ضعف تعظيمه لحرماته، ويتجرأ على المعاصي والآثام. أيها الإخوة المؤمنون، ومن أسباب الفساد الأخلاقي ثانيا قلة العلم الشرعي. فالجهل هو منشأ الأخلاق السافلة، وهو سبب رئيسي لإضاعة المال في أوجه الفساد، وعدم تقوى الله سبحانه وتعالى، ومدعاة لقطيعة الرحم. يقول رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وعبد رزقه مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. رواه الترمذي. وقلة العلم الشرعي يتزامن معه ويترتب عليه انتشار كثير من أنواع الفساد الأخلاقي. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا
وتشرب الخمر. رواه البخاري. أيها الإخوة في الله، أما من الأسباب الشرعية لفساد الأخلاق، ثالثا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن أساس بناء المجتمع هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Toutes les louanges sont à Allah. Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qui ne cesse de nous accorder. Nous le remercions pour cette grande religion qui est l'islam. Nous le remercions également de nous avoir fait les fidèles de cette religion et ceux qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous témoignons qu'Allah est le seul à être adoré et nous témoignons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, le salut, la miséricorde d'Allah soit sur lui, sur sa famille et surtout ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons Allah. Oui, nous devons craindre Allah parce que c'est la meilleure des provisions que le fidèle puisse en avoir. Et nous devons posséder en nous la provision de la crainte de Allah pour le grand jour qui nous attend. Le jour où et les vues et les cœurs seront étourdis. Les hommes auront face à beaucoup de problèmes ce jour-là. Ce jour où le Saint-Coran décrit en disant يَوْمٌ تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. Le jour où et les cœurs et les vues seront détournés, retournés, seront difficilement retrouvables à cause de la grandeur et de la gravité de ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous conseille en disant وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Prenez donc vos provisions et la meilleure des provisions c'est la crainte de Allah. Que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le jour où nous allons quitter ce monde, que nous ayons en nous la provision de la crainte de Allah. Mes chers frères en islam,
Aujourd'hui, toutes les sociétés, toutes nos communautés sont en train de faire face à beaucoup de problèmes économiques, des problèmes sociaux, mais surtout des problèmes de bonnes mœurs. Les gens se comportent aujourd'hui mal. C'est très étonnant. Les caractères, les mœurs, les comportements sont devenus mauvais. Mauvais comportement par-ci, par-là. Mauvais caractère par-ci, par-là. On n'arrive plus à retrouver le musulman par son caractère qu'on le connaît avec le non-musulman. Les gens se comportent très mal aujourd'hui. On ne retrouve plus le bon musulman, le fidèle. On n'arrive plus à déterminer le musulman et les non-musulmans, sauf peut-être dans des mosquées et surtout à l'heure de prière. En dehors de la mosquée, en dehors des heures de prière, le musulman se comporte comme un non-musulman. Oubliant les instructions du Saint-Coran, oubliant les bonnes mœurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté à suivre. Mes chers frères en islam, quelle est donc la cause? Qu'est-ce qui amène ce mauvais comportement chez les musulmans aujourd'hui? Quelle est la cause réelle? Pourquoi les hommes se comportent ainsi aujourd'hui? Mes chers frères en islam, si les gens se comportent ainsi aujourd'hui, oui, il y a des causes. Il y a ce qui amène toutes ces choses-là. C'est parce que il y a l'avancée technologique, la science et la technologie, les médias, les gens se retrouvent tous ensemble. Le monde tout entier est devenu comme un seul village où les sociétés, les communautés n'arrivent plus à suivre, à sauvegarder leurs coutumes, à sauvegarder leur religion, à sauvegarder les instructions que leur religion les a données. Ils sont débordés par les médias, ils sont débordés par d'autres sources qui arrivent un peu partout, à tel point que les communautés n'arrivent plus à fermer des portes ou des fenêtres contre ces mauvais médias qui interviennent dans l'éducation de la communauté aujourd'hui. Mes chers frères en islam, c'est alors le rôle de savoir, ceux qui connaissent la religion, de propager une fois encore plus le message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé. Parce que il n'est pas quelque chose d'imprévu en ce qui concerne l'islam. L'islam sait que toutes choses arriveront. Alors il a déjà pris des garde-fous et il a déjà prévu ce qu'il faut faire en cas de tous ces problèmes. Mes chers frères en islam, qu'est-ce qui amène ces mauvais comportements aujourd'hui au sein de la communauté musulmane? Premièrement, il y a ce que nous appelons da'ful iman, la faiblesse de la foi. La faiblesse de la foi. Les gens aujourd'hui n'ont pas de vraie foi. La foi pour eux aujourd'hui, elle est infime, elle est très petite. À tel point qu'elle ne vaut absolument rien. Il n'y a plus de vraie foi en nous. Or, si vous voulez quelqu'un, si vous voyez quelqu'un
qui n'a pas de vraie foi ou sa foi est en train de régresser, alors attendez-vous à tout problème, à tout mal qui pouvait arriver. Parce que celui qui n'a pas de iman, celui qui n'a pas de vraie foi, il est livré à lui-même et à Shaitan. Il peut tout faire. Tout ce qui concerne les interdictions pour lui, c'est quelque chose qui est valable. Il va se comporter. Il n'a plus d'interdit. Il fera tout ce qu'il fera et il fera toutes les fautes, tous les crimes. Parce que la foi chez lui est devenue quelque chose de très, très, très petit et que c'est insignifiant. Mes chers frères en islam, voilà la vraie cause. Da'af l'iman, la faiblesse de la foi. La seconde cause qui amène la régression des bonnes mœurs, ce qui fait que les gens se comportent mal aujourd'hui, c'est qillatul ilm al-shar'i. Qilla al-ilm al-shar'i. L'insuffisance de la connaissance de la religion. Ce que les gens connaissent de leur religion, c'est très petit. Les gens ne connaissent absolument rien de cette religion. Et ils s'en fichent. Ils ne se donnent pas à cette religion. Ils ne veulent même pas connaître cette religion. Pour eux, connaître la religion, c'est affaire des oustas. C'est affaire de certaines catégories de personnes, mais pas eux. Pour eux, ce qu'ils doivent connaître, c'est les prières, peut-être la zakat, peut-être le jeûne de Ramadan et peut-être le pèlerinage. Ça, même cela, ils ne le connaissent pas. Même leurs prières, ils ne savent pas comment prier. Même la zakat, ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent même pas le jeûne de Ramadan. Tout ceci est devenu une tradition. Ce n'est pas une religion. C'est devenu une tradition. Nous avons l'habitude de faire ça toutes les années. Donc on va le faire comme on a vu nos parents faire. Ignorant tout ce qui a trait à ces cultes. Nous prions sans connaître comment prier. Nous faisons la zakat sans connaître ce que la zakat comporte. Aujourd'hui, c'est l'ignorance qui domine sur le savoir. En tout cas, chez la communauté, ici dans notre communauté. C'est l'ignorance qui domine. C'est les ignorants qui sont des responsables des communautés. C'est des ignorants qui sont devant. C'est les ignorants qui se réclament de la religion. C'est les ignorants qui veulent être les responsables, les dirigeants de la communauté. Oui, c'est le problème. Tant que les ignorants sont devant, la communauté sera toujours ignorante. Tant que c'est les ignorants qui vont donner des ordres, alors les ordres seront fausses. On ira à l'encontre de ce que l'islam nous demande de faire. Mes chers frères en islam, ce qui fait que, parce que nous ignorons notre religion, nous faisons ce qu'on appelle le gaspillage de l'argent. Oui. Quand vous dites à quelqu'un ne gaspillez pas, il vous dira, ce n'est pas votre argent, c'est pour moi. Parce qu'il ne sait pas que l'argent qui est avec lui, c'est l'argent de Dieu. C'est un dépôt de Dieu auprès de lui. Ça, c'est l'ignorance. Et c'est les ignorances qui font que les gens vont commettre le mal en pensant que c'est le bien. Aujourd'hui, regardez comment les gens sont en train de tuer. Des foyers de terrorisme un peu partout au nom de cette religion. Pourquoi? À cause de l'ignorance totale. Ces gens-là ne connaissent absolument rien de la religion. Vous voyez le mal de l'ignorance, là où ça peut nous conduire. Les jeunes se comportent le jour de la fête comme des voyous, comme des enfants mal éduqués. Pourquoi? C'est l'ignorance qui entre dans tout ceci. Mes chers frères en islam, oui, l'ignorance, c'est lui qui appelle à couper les liens de parenté. C'est l'ignorance
qui appelle à faire le mal. D'ailleurs, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, wa abdun, et un serviteur, quelqu'un, razaqahu Allahu malan, Allah lui a donné l'argent, il est riche, walam yarzuquhu ilman, mais Allah ne lui a pas donné le savoir. Il est riche, mais il ne connaît rien de sa religion. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le prophète dit, فَهُوَ يَخَبِتُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ ilm. Il rentre dans sa richesse sans le savoir, c'est-à-dire sans savoir. Il gaspille de son argent. C'est avec son argent qu'on fait le mal. C'est avec son argent que son enfant est devenu mal éduqué. C'est avec son argent qu'on est en train de servir Shaitan. La yattaqi fihi rabba. Il ne craint pas Allah avec son argent. Wala yasilu rahima. Il ne tisse pas avec son argent les liens de parenté. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa. Il ne sait même pas que Allah a un droit dans son argent. Fahadha bi akhbasil manazil. Le prophète dit, celui-ci se trouve dans la plus mauvaise maison, c'est-à-dire dans le plus mauvais endroit, c'est-à-dire la personne la plus mauvaise. Il détient l'argent, mais il ne connaît rien de la religion. Avec son argent, il va nuire à la société, il va nuire à la communauté, il va nuire à sa religion. Mes chers frères en islam, alors la communauté et les musulmans doivent tout faire pour connaître leur religion, pour ne pas tomber dans ce grand piège qui est le piège de l'ignorance. Mes chers frères en islam, tout le mal qui se passe aujourd'hui, la vraie cause, c'est l'ignorance. Les gens tuent, les gens volent, les gens escroquent, les gens font tous les crimes, mais pour eux, ce n'est pas un crime, c'est une nécessité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté un hadith en disant, min ashrati sa'a, parmi les signes de la fin du monde, an yazahara al-jahlu wa yaqillu al-ilm. L'ignorance va apparaître et le savoir va dissimuler. Le savoir va diminuer. Wa yazharu zina, l'adultère va apparaître un peu partout. Wa tushrabu al-khamru, et les gens vont consommer l'alcool. Regardez aujourd'hui des gens qui consomment l'alcool, la drogue. Les jeunes, presque la moitié de nos jeunes consomment la drogue. Ils travaillent avec les tramol, les quoi-quoi-quoi-mol, les quoi-quoi-mol. Mais c'est des gens, des jeunes qui vont vendre, qui vont travailler. Presque tout le monde consomme aujourd'hui. C'est la fin, les signes de la fin du monde. Et tout ce qui amène ceci, c'est l'ignorance. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le chemin du savoir. Et à la fin, mes chers frères en islam, les causes du mauvais comportement qu'on retrouve aujourd'hui dans la société, tarkul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Les gens aujourd'hui ne s'adonnent plus à refuser le mal et à ordonner le bien. Refuser le mal et ordonner le bien, non, ce n'est plus l'affaire de la communauté. Les gens ne s'en fichent. Un responsable de sa propre maison est incapable de redresser sa maison, de dire à sa famille et à ses enfants que ce que vous faites, c'est mauvais. Ce que vous êtes en train de faire, c'est mauvais. Voilà ce que vous devez faire. Les responsables des communautés ne parlent plus. Les présidents des communautés ne parlent plus. Tout ceci, même les ustaz, même les prédicateurs, ils choisissent des thèmes qui vont plaire aux gens qui sont en train de prêcher. Même les ustaz, les prédicateurs, quand il vient, il va choisir un thème qui ne fera pas mal. Un thème qui va plaire aux gens pour qu'à la fin de prêche, on puisse lui rassembler l'argent.
Parce que s'il parle de quelque chose que les gens font, il n'aura plus d'argent. On ne va pas lui donner de l'argent. Eux aussi, ils vont esquiver de dire aux gens ce qu'ils sont en train de faire le mal. Voilà aujourd'hui la société dans laquelle nous nous trouvons. Or, je dis bien or, pour construire une mosquée et pour construire une société solide, il faut commencer par cette base-là. La fondation de la construction d'une bonne société, c'est la fondation, c'est dire aux gens ce qui est bien et refuser aux gens ce qui est mal. Wallahi, si on ne le fait pas, toi dans ta maison avec ta famille, les dirigeants de la communauté vont le dire, les responsables des musulmans vont le dire. Si on ne le fait pas, si on regarde les gens, on ne leur dit pas la vérité, alors la base de la construction de nos sociétés est faussée. Et nous allons toujours régresser dans la foi, régresser dans le culte, régresser dans Akida, régresser dans tout. Et finalement, c'est la colère de Allah, que Allah nous empêche sa colère. Mes chers frères en islam, Allah nous dit, alladhina immakkannahum fil ard. Ceux qui, si nous leur avions soutenu sur la terre, nous leur avons donné la terre, la responsabilité de diriger la terre, d'être les dirigeants des communautés, des sociétés. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Aqamu salat, la prière. Ils observent la prière. Wa atawu zakat, ils donnent la zakat. Et encore quoi? Wa amaru bil ma'ruf, ils exhortent les gens à faire le bien. Wa nahaw anil munkar, ils interdisent aux gens de faire le mal. Ceux qui font ça, parce que Allah les a donné cette responsabilité de diriger les gens, alors la prière attend, la zakat attend, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. Voilà, si vous vous tenez à ces bases-là, votre communauté, votre société a réussi. Allah nous dit à la fin, walillahi aqibatul umur, et c'est à Allah la fin des choses. C'est lui qui sait comment rétribuer. Mes chers frères en islam, que Allah subhanahu wa ta'ala nous procure les bons comportements, nous fasse des gens qui se comportent comme l'islam les a demandé de se comporter. Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai mai kowa mai komai. Mun shaida babu abin da ya kamata a bautawa da gaskiya sai shi kaɗai ne bai da abokin tarayya. Mun shaida shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan sa ne manzon sa. Ubangiji Allah ya aiko shi da addinin gaskiya domin ya kubutar da wagga al'umma, ya nuna mata hanyar tsira da kubuta. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, da iyalansa da abokansa da waɗanda suke akan sunnansa, waɗanda suke yaɗa ta, waɗanda suke taimakon masu yaɗa ta. Baya ka ya ku ƴan uwa musulmai, mu ji tsoron Allah a wannan lokaci da tsoron Allah ya yi ƙaranci, a wannan lokaci da mutane ba sa tsoron Allah. Mu yi ƙoƙari mu tura kanmu cikin masu tsoron Allah. Yanda za mu san kuma muna cikin masu tsoron Allah shine barin abin da Allah bai so da aikata abin da Allah yake so. Wannan shine tsoron Allah. In dai har ka iya ka rufe ido ka aikata abin da Allah bai so komin kankantansa, to tsoron Allah ka ya an rasa shi. Idan dai baka iya aikata abin da Allah ya ce ka aikata, to tsoron Allah ka an rasa shi kenan. Allah kai mana arziki da tsoronka. Tsoron Allah zai taimake mu ranar da wadda ba wani wanda zai kai maka gudunmawa sai abinda zuciyanka ya zo da shi na tsoron Allah. Yasa Allah ya ba mu shawara, ya umarce mu da mu ji tsoron Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ku nemi guzuri, mafi alkhairin guzuri za ku nema shine guzuri na tsoron Allah. Allah kai mana arziki da tsoronka. Ƴan uwa musulmi, bayan haka lallai idan muka dubi abin da ke gudana nan da can, za mu ga kaman ɗabi'unmu yau ya lalace.
mu'amalanmu wallahi ya lalace, halayenmu sun lalace. Ina ce mu ba wai lalle mu da muke zaune a cikin masallacin nan ba, muna bayani akan al'umma musulmi yau duniya, abinda ake ciki, abinda musulmai, yawancin musulmai suke ciki a yau. Wallahi abun yana da ban mamaki. Ɗabi'a duka ya rushe, kyakkyawan ɗabi'u mai kyau duka ya rushe. Malam babu komi sai miyagun ɗabi'u, lalacewan ɗabi'an musulmi na yau yana da ban mamaki. Ba gaskiya sai ƙarya, ba amana sai cin amana, ba amana sai yaudara, ba wani abin da ya rage sai ƙiyayya, sai hasada, sai nukura, sai mugunta. Malam duk wani abin da ka ji annabi na cewa ku bar kaza, ku bar kaza, ku bar kaza, shi ake yi a yau, shi ake yi a yau. Babu yan uwantaka na musulunci, ba ƙaunan juna tsakanin musulmi da musulmi, babu kai abin gashi nan dai. To wai me ya kawo wannan? Menene ya kawo haka? Menene dalilin waɗanga lalacewan ɗabi'u na mutane? Akwai dalilai da dama, amma babban dalili abin da ya kawo haka musamman shine yau duniya duka an tattaro, an zama kaman wuri ɗaya. Duk abin da kake ana kallon ka. Wanda yake so ya shiga gidanka ba da izininka ba ya shiga, ba da izininka ba. Saboda me? Saboda ci gaban da aka samu na sadarwa. Kana yi ma ɗanka binnan tarbiyya cikin gidanka, shi yana ƙuryan ɗaki ana masa wani tarbiyya da waya. Kafafen yaɗa labarai suna gaya masa abin da zai yi don ya lalace, ɗabi'unsa su lalace, ya zama ɗan iska, ya zama ɓarawo, ya zama majinaci, duk ana koya masa. Kai kana yi, su suna ɓarna. Sai da addu'a, juriya, kuma tsayawa tsayin daka da kulawa sosai, ba haka ba abin lalacewa zai. Ya ku ƴan uwa musulmai, amma abin da ke kawo waɗannan abubuwa na musamman a bangaren shari'a muka duba, na farko shine raunin imani. Yau mutane imanin suna da rauni. Wallahi malam, imanin mutum ya yi rauni. Idan mutum ko imanin shi ya yi rauni, to abin da zai wato rashin imaninsa zai yi ƙarfi. Idan rashin imanin mutum ya yi ƙarfi, to duk wani abu da ka san bai da kyau ya aikata. Duk wani abin da ka sani cewa Allah ya hana, a wurin shi halal ne. Duk wani abin da ka san mara kyau ne, a wurinsa mai kyau ne, saboda babu imani. Ga shi nan yana ji ana bayani fa, amma sai ya ce wannan mutanen da ne, ba mu ake nufi ba, ko wannan mu muna cikin larura, ba mu iya mu yi aiki da wannan saboda raunin imaninsa. Duk abin da Allah ya ce ya yi, yana mayar da shi ne ma wa'yansu, ba shi ba. Malam haka yake ɗauka. Shi yasa za ka ga lalacewa abubuwa. Malam abin yana da ban mamaki. Tunda mutane ba su da imani, to komi suna iya su aikata. Ga zina, da mutum ya yi zina yana jin kunya, har yana barin gari ne kada a gane. To yanzu mutum ya yi zina yana alfahari da zinan ne, ya gaya wa mutane kamar yarinyan ga ko gidan ga na shiga gidan na gama da su, yanzu na gida na biyu ne. Yana gaya wa mutane, yana alfahari. Mutum ya sha giya da tsoro yake yi, yau mutum yana bayani ne ce wanga ne mai ƙarfi, wanga bai da ƙarfi, wanga ne kaza, wanga ne kaza, yana bayyana wa mutane. Ya sa ga lalacewa, ga shaye-shaye, ga sata, wanda baka tsammanin zai maka mugunta, zai sace ka, yaudare ka, shine na kusa da kai, wanda kai da shi addinin ku guda, yau shi zai ci amananka. Me ka haka? Rauni imani. Duk abin da kai kake ma tsoron nan, shi bai tsoron haka. Wallahi bai tsoron haka, imaninsa ya yi rauni. Wannan shine na ɗaya. Abu na biyu, ƙarancin imani, ƙarancin a ilimi na addini. Mutane yau ba su san komi game da addininsu ba, kuma ba su da niyyar su san wani abu.
ba su shirya su san wani abu ba. A wurinsu ba dai muna sallah ba, an yi azahar, an yi la'asar, an yi mangarwaren juma, menene yake wayi wannan sallah sharruɗanta abubuwa bai dame su ba. Batun zakka, masu kuɗi nawa ne yau a duniya ba su cirewa saboda ba su san illan rashin cirewa ba, kuma ba su so su sani. Azumi da mutane suke yi yau, Allah dai kawai ya san wanda yake karɓar azuminsa. Mutane suna azumi ne babu ilimi, ba san me ke ciki ba, kuma ba su so su gane. In dai malamai na bayani gudu ake yi, wallahi gudu ake yi. In ka gana zaune ba yi sallah ba ne, amma ana gama sallah an fita, ba a so a ji wani ƙarin bayani, ba a so a san wani abu a cikin addini. Har wannan ilimi na addini harkan malamai ne, harkan limamai ne, harkan almajirai ne, mu bai shafe mu ba. Sai aka wayi gari aure ma cikin jahilci, suna ma cikin jahilci, mutuwa ma cikin jahilci, kai komi da ake yi da jahilci ake, ana hukunci yanda aka ga dama, yanda aka ga dama. Alhali babu illa da bala'i da ya kai jahilci. Ilimi in dai baka san addinin ka ba, abin da ya kamata ka sani mai muhimmanci baka sani ba, to bala'i ya zo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wani bawa Allah ya azurta shi da dukiya, amma Allah bai azurta shi da ilimi ba. Da ya samu wannan dukiya me yake yi? Sai ya ɗauki dukiyansa yana watsi da su, da dukiyansa yake faɗa da addini, da dukiyansa yake faɗa da addini. Ya ɗauki dukiyan ya ba iyalinsa, suna masha'a, suna almubazzaranci, ana tsiya, ana lalata, ana abin da ake yi da dukiyansa. Sa'an nan dukiyan nan nashi bai tsoron Allah da shi, bai taimakon addini. A dukiyan nan nashi bai sadar da zumunta da shi. Dukiyan nan nashi babu ruwan shi, akwai haƙƙin Allah a ciki. Wannan in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi munin mazauni. Wannan mugun mutum da yake Allah ya ajiye shi wuri mafi muni, ga arziki amma ba ilimi, ya sa yana barna da arzikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake ce mana alaman ƙarshen lokaci idan tashin kiyama ya riga ya kai, yana daga cikin alama za ka ga jahilci ya bayyana, ilimi ya yi ƙaranci, a sa jahilai suna shugabantar musulmi. In an tashi magana jahili zai yi magana, kuma shi ne za a yi wa taɓi, kuma maganarsa ne za a bi. In malami zai magana ce ya shiru. Alaman tashin kiyama, annabi ya ce za ka ga zina ya yi yawa, zina ya yi yawa. A gidan da ba a zina a da, yau ana zina. Annabi yake cewa za ka ga shan giya ya yawa. Kaga batun shan giya yanzu ya yaɗu ko ina. Ai giyan na akwai na ruwa, akwai na ƙwaya. Yau matasan musulmai guda nawa ne ba sa shan ƙwaya? Masu shan ƙwaya, malam, a cikin matasan musulmai a yau, malam, in ka bincika ka gani abun yana da ban mamaki. Ga sunan barkatai, ƙwaya. Ya sa ga masu kashe mutane hanya, daji ko ina, su menene ke damun su? Wai da sunan musulunci fa, me ya kawo haka? Jahilci ne. Malam, in dai akwai jahilci to mun shiga uku. In dai babu ilimi na addini to mun kama shan wahala kenan. Allah ka tsare mu. A ƙarshe, abin da ke kawo mana lalacewan ɗabi'a, rashin umarni da aikin kirki da hana mugun aiki. Mutane abin na da ban mamaki, ba su so su yi ma mutane faɗa, ba a so a gaya wa mutane gaskiya. Tun daga gidajenmu kullum muna wannan magana, ka ga mai gida bai iya gaya ma iyalinsa kamar abin da kuke bai da kyau, wallahi bai iyawa. Bai gaya wa matansa, bai gaya ma 'ya'yansa. Kaga ginshiki na farko, al'umma daga gida yake farawa. To kai mai gida baka iya ka gaya wa mutane ba, waye zai iya gaya ma wani abu? Ga shugabanni, in ana abun da ba daidai ba sai koma ya kama bakinsa, ce ya ba ku magana, ce ina yi magana an ga laifina. Malam, kai kana shugaba, ba ka iya kai magana ka ce an ga laifinka. Wani irin magana kenan, wani irin matsala ne irin wannan? To abun har ya kai ga malamai, rubabbun malamai ba su iya suna gaya wa mutane abin da suke mara kyau. Ga abu ana yi kuma ya sani fa, amma sai ya kauce, sai je yana ba da wasu tatsuniyoyi, yana wadansu fira, wasu yana wa'azi kenan. Ga abin da mutane ke bai ya faɗi, abin da yasa bai faɗi ma mutane abin da suke mara kyau, saboda ba za su ba shi kuɗi ba, saboda ba za su ba shi kuɗi ba. An ga laifinsa, an ce malamin nan
bai da aiki sai zagin mutane, yasa bai iya gaya wa mutane abun da kuke haramun ne, bai iya faɗi. Ga malamai suna nan zube, an yi mutuwa aka kira su wurin addu'a su tafi, su je wasu suna sauke Qur'ani. Kai malamin sunna ka tafi gidan makoki. Ya Allah, wanga zamani da ka kawo mu, Allah ka kawo mana saukin sa. Lalacewa kenan. Allah yana ce mana allazina in makkannahum fil ard, wa'anda in muka ba su tamkini akan kasa, muka ba su shugabancin kasa, me suke yi? Aqamus sala, suna bari ana tsayar da sallah. Wa atau zakka, suna bari a bada zakka. Wa amaru bil ma'ruf, suna umarni da ayi aikin kirki. Wa nahaw anil munkar, suna hana mugun aiki. In dai aka samu wannan abu a cikin zaman mu, ga tsayar da sallah, ga bayar da zakka, ga wa'azi ana yi, ana karantar da mutane, mai gida na faɗa wa iyalinsa abin da yake mai kyau ya ce su yi, abin da ba su da kyau ya hana su, yara na karatu, mata na karatu, ana addini, to an samu tsira kenan. Walillahi akibatul umur, Allah ke karshen al'amari yana hannunsa. Amma ba haka muka yi ba, mun shiga uku. Allah ka tsare mu, Allah ka sa mu cika da imani. Mamatanmu, da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba, da wanda suka rasu kwanan nan, da wanda suka rasu tun lokacin annabi Adamu, Allah ka ji kansu, Allah ka rahamshe su, Allah ka sanya sanyi koshewa a cikin kaburukansu. Ya Allah, ran da za mu cika, Allah ka sa mu cika da imani. Ya Allah, muna roƙonka ka ƙara mana imani. Ya Allah, ka ƙara mana imani, ka ƙara mana tsoronka. Ya Allah, ka wanda bai da lafiya ka bashi lafiya, wanda ke da lafiya Allah ka ƙara masa lafiya. Ƙasashenmu da suke fama da 'yan ta'adda, 'yan tashin hankali, masu kashewa, masu garkuwa, masu sata, masu fyaɗe, Allah ka yi maganinsu, Allah ka yi nisa da su, Allah ka wargaza al'amarinsu, Allah ka kunyatar da su. Ya Allah, hanyar da muke bi mu nemi abinci, Allah ka sa mana albarka, Allah ka yi ma 'ya'yanmu albarka, matanmu ka yi musu albarka, matasanmu ka yi musu albarka, ƙasashenmu Allah ka zaunar da mu lafiya, Allah ka sa mu cika da imani. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.